हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्राबिउ अन तकूनल अअदादु मुतबायिनतन ला युवाफिकु बादुहा बादन। मखके रातदा उवे चे बाबु तस्हीह के अवल द्री उसूल ची दी न हागे के निस्बत कतले कीगी बैन अस्सिहाम वर्रुऊस और दारुस्तो सलूर ची दी न दे के निस्बत बैन अर्रुऊस वर्रुऊस। न द बैन अर्रुऊस वर्रुऊस मतलब दारे चे अवल बनिस्बत बैन अस्सिहाम वर्रुऊस उगोरे और दागे न रुस्तो बबिया निस्बत बैन अर्रुऊस वर्रुऊस वी। न पा आगा सलूर उसूल के अवल दगशो चे निस्बत उगोरे नो निस्बत द हागा तमासुल वी। न चे कला हागा निस्बत द तमासुल दे बाद अعداد द बाद सरा निस्बत द तमासुल दे नो बस वी चे अहदुल अعداد बज़रब की पा असल मसला की। द्वयम आगशो चे निस्बत द तदाखुल दे न तदाखुल पर सूरत के बा अक्सरुल अعداد रावाखले और ज़रब बैकी फ़ी असल मसला। द्रेयम दगशो चे निस्बत द तवाफुक वी न बस चे रुऊसो के तवाफुक दे नो अहदहिमा बरावाखले और ज़रब बैकी पर वफ़क़ द आखर की और बिया बहागा मबलग रावाखले और ज़रब बैकी पर वफ़क़ द सालिस की द द्रेयम की और बिया बहागा मबलग ज़रब के पर वफ़क़ द राबिअ की और बिया बहागा मबलग ज़रब के पर असल मसला की। और सलोरम सूरत रात दाखी चिकर रुऊसो के निस्बत गोरे नो निस्बत द तबायुन वी लकदी कि अवल दा मसला और नक्शा जोड़ो बेरुस्तो इबारत वायु खाम मसला दगवी का इम्राअतैन व सित्त जद्दातिन व अश्र बनातिन व सबअत अअमाम दा लरी कर ज़ौजातम जमउली कला खो बस लुग़वी जमा दानो दो दिनो खा जी और सित्त जद्दात अश्र बनात और सबअत अअमाम। अवल मसला जोड़ा कला पता हो इब्तिदा न लगी जी कसर शता उ कनिष्ठा ज़ौजोता सोमन और कुज़का बनात पे किरा गली दी न ज़ौजोता सोमन शो जद्दातोता सुदुस बनात सुलुसान अअमाम असबा। सोमन मुख्तलत शदबाज नव आसानी सरा मसला दो 24 नशवा 24 के सोमन 3 सुदुस 4 सुलुसान 16 असबत सो पातिशु 1 पातिशखा तका 16 जमा 4 20 जमा 3 23 नो 1 पातिश दुईता। उस चे मुंगा उगुरु ज़ौजे द्वदी और हिस्से दरीदी नो कसरश्ता जद्दात शपग और हिस्से सलोर कसरश्ता लसो बनात व तशपारस मेलावीगी नो कसर दे वो तयवा नो कसर दे कसर पर अक्सर द त्वाइफतैन रागले अवल निस्बत बैन अस्सिहाम व रुऊस गो रखा 3 और 2 के सदे तबायुन दे मुंगा 2 अदद रवागस्त रुऊस 4 और 6 के तवाफुक बिन निसफ दे 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 न दिल तबर द वफ़क़ वालू खा न दे दे की 3 चो 3 ददा वफ़क़ दे 16 और 10 के सदे तवाफुक बिन निसफ 2 8 16 और 2 5 10 द 10 अगा वफ़क़ वाला 5 और 1 और 7 के तबायुन दे नो 7 अदद रवाखला 2 3 5 और 7 दा रुऊस शुल खा उस निस्बत बैन रुऊस व रुऊस गोरा
نو 2 او 3 کې تباین دی، نو چې تباین دی نو احدهما ضرب کا په کل آخر کې، نو 2 3 6 یا 3 2 6 دینه 6 راغی ښه دواړو نه، نو 6 او 5 نو اوس 6 او 5 کې بیا څه دی تباین دی، احدهما ضرب کا په کل آخر کې، نو 5 کې 30 شو، 30 او 7 هغه 7 را واخله، نو بیا تباین دی، احدهما ضرب کا په کل آخر کې، نو 7 0 0 7 3 21 نو 210 شو، 210 چې دی نو دا د دې رؤوسو د هغه ضربونو نه هغه راووته، نو 210 ضرب کا فی اصل المسله، 24 ضرب 210 نو ګوره 24 0 0 او 24 کم 24 دو راغې او 24 دونه 48 نو 48 جمع 2 50 5040 شخه. اوس لاندې ضرب ورکا اکا غست شو زما تر لاندې ضرب 210 کا، نو 3 ضرب 210 نو 3 0 0 3 کم 3 او 3 دونے 6 630، 4 ضرب 210 نو 4 0 0 4 کم 4 4 دونے 8، 16 ضرب 210 تے نو 210 نو 16 0 0 16 کم 16 1 راغے او 16 دونے 32 جمع 1 33 3360 او 210 ضرب 1 دی نو 210. ٹھیک شو، دا مونږ ته حصه فریق معلومه شوخه، په دې 5040 کې به دا دواړه زوجې په شریکه باندې 630 اخلي، نو دا حصه فریق دی، دا ټول حصه فریق دی خان. او چې مونږ حصه فرد معلومو نو رستو راته دی په دې فصل کې 2-3 طریقې ښیي، خو یوه طریقه دا ده چې حصه فرد معلومه نو دا 630 چې دی نو دا د دوی په رؤوسو باندې تقسیم کا، نو 630 تقسیم 2 نو 315 دا حصه فرد شو. 840 په 6 باندې تقسیم کا، 840 په 6 باندې نو 6 کم 6 دیده که 2 راغه 4 را پوشه 6 4 24 او 0 براوخه 140 صحیح شو. حصه فرد دلته کې 140 شخه، 3360 دا په 10 باندې تقسیم کا، نو دا خو آسان دی، خو بهرحال ویلی که دلته 3360 10 10 3 30 دلته 3 راغی او 6 راکوس کوتا 10 3 30 چې بیا دلته 6 راغی هغه 0 راکوس کا 10 چکی 60 336 336 چې دی نو دا حصه فرد دی ښه، او 210 په 7 باندې تقسیم کا 7 0 0 7 3 21 سره دی 30 دا حصه فرد شخه. دا چې ټول راجمه کې دا حصه فریق نو دینه به 5040 را دی خام. نو ان تكون الاعداد متباینه، ای چې اعداد یعنی رؤوس په خپل آپس کې نسبت د تباین وي، دلته 2 دی او دلته خو سره راغلی 3 راغلی کنه 4 او 3 کې توافق بین نصف و 2 2 4 2 3 چې نو دلته 3 نو 2 او 3 کې سره تباین دی، نو بعض اعداد د بعضو سره متباین دي، بیا مونږ وی چې 2 او 3 نصر راغی 6 او دلته 5 خو ځکه چې 2 8 16 او 2 5 10 نو 6 او 5 کې بیا سره تباین، نو 5 کې 30 ضرب ورکا وی چې ان تكون الاعداد متباینه لا يوافق بعضها بعضا، نو فالحكم فيها ان يضرب احد الاعداد في جميع الثاني، نو ګوره احد الاعداد هم ضرب کو
په هغه جمع ثانی کې، ځکه دې ده کې د وفق نو هغې کې هم ضرب کو، نو 2 او 3 تباینو، نو 2 هم ضرب که په 3 کې، نو 2 3 6 شو. بیا 6 راغی نو 6 هم ضرب که په وفق د دې کې، نو 6 او 5 کې سو تباینو، نو یو هم ضرب کو په جمیع ثانی کې، ثم ما بلغه، او بیا چې تېنه څه راووتو څه حاصل شي نو هغه به یعنې ثم یضرب ما بلغه، هغه به ضرب کولی شي په جمیع ثالث کې، نو چې له مونږ په 5 کې ضرب ورکو، او بیا چې تېنه څه حاصل شو نو ثم ما بلغه یعنې ثم یضرب ما بلغه فی جمیع الرابع، نو هغه 30 هم بیا ضرب کو په 100 کې، نو 210 شخه. او ثم مجتمع بیا هغه چې کوم راجمع شو لکه 210، نو دغه 210 به یعنې ضرب کړی شي فی اصل المسله، په اصل مسله کې، نو هغه 210 هم ضرب که په 24 کې ښه، نو 5040 شو. که امرأتین و 6 جدات و 10 بنات و 7 اعمام. په دې مسله کې د محشي دې کې ذکر کړي دي چې دا هغه مسله ده چې مسله عولیه نه ده ښه، لکه دې کې عول نشته. که چرته بالفرض دې کې مسله عولیه نو بیا به ګورې هغه عدد ضرب کوي په چا کې؟ په عول د مسلې کې ښه. لکه د محشي یو بل مثال دې کې ذکر کړی دی، هغې مثال ذکر کړی، مثال د عائلې وی امرأتان و 3 مثالها امرأتان و 3 جدات و 5 اخوات لأم و 7 اخوات لأب و ام دی. مثال په تور باندې 2 زوجی دي او ورسره جدی 3 دي، او بیا اخوات لأمن 5 دي، او دا اخوات دا لأب و ام دي ښه، دا 9 دي. اوس دې مسله کې زوجو ته چونکې اولاد نشته نو زوجاتو ته ربع دی ښه، تاسو خاموش شوئ ولې یاره. جداتو ته سدس دی، او اخوات لأمن فهم شرکاو فی الثلث دی، او دا اخوات چې دي نو دا ثلثان دی ښه. نو ګوره ربع مختلط شو د کل نوع ثانی سره، مسله دو نه ربع دی 12 نه، 12 کې ربع 3 سدس 2 ثلث 4 ثلثان 8 8 جمع 4 12 جمع 2 14 جمع 3 17. مسله عولیه شوه، نو عول پکې راغی 19 ته. اوس په دې مسله کې عول وشو، او بیا چې وروستو کم هغه کسر راځي او کم عدد تېنه راوځي نو هغه به ضرب کوي په چا کې؟ په عول د مسلې کې. لکه ګوره دلته 3 او 2 دی نو رؤوس تباین دی نو 2 راواله، 2 او 3 دی نو بیا تباین دی نو 3 راواله، 4 او 5 کې تباین دی 5 راواله، او 8 7 کې تباین دی 7. نسبت بین الرؤوس و الرؤوس ګوره نو 2 او 3 کې تباین دی، احدهما ضرب کا په کل آخر کې نو 2 3 6، د دې دواړو نه 6 راغی، 6 او 5 کې بیا څه دی؟ تباین دی، نو 5 کې 30 شو، او بیا په 30 او 7 کې بیا څه دی؟ تباین دی، نو 30 ضرب 7 کا نو 210 210 به ضرب شي په عول د مسلې کې. او بیا نورم اکه ترتیب دی چې دلته 210 کې ضرب شنو دلته هم 210 کې ضرب ورکای نو حصه فریق براوزی، او بیا چې هغه په رؤوس باندې تقسیم کې نو حصه فرد براوزی خام. د متن کې چونکې دا مسله دلته ذکر کړې ده او دا محشی راغستی د وروستو فصل کې چې راته دی دا کومه طریقه ښیي نو دا مونږ په دغه مسله کې کومه چې د متن مسله ده نو دا عبارت مونږ دې سره برابر وخا. نو ګوره فصل وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ. نو دا ګوره دې مونږ ته مونږ وی دا تتمه ده، کني مونږ ګوره حصه فریق څه کړې ده معلومه کړې ده چې دا 630 څه دی حصه فریق ده، زوجاتو ته په شریکه دا میلاویږي، دا حصه فریق دی، دا حصه فریق ده او دا حصه فرد دی.
نو مونږ څه چلو کو خو چې کم عدد مضروبه نو هغې کې م ضرب ورکو هغې له چې کم د اصل مسلې نه دوی کم اغستی وو نو اصل مسلې نه دوی 3 اغستی وو نو 210 کې م ضرب کو نو حصه فریق معلوم شو او چې حصه فریق معلوم شو نو هغه بیا په رؤوسو باندې څه کو تقسیم کو نو 630 هم په 2 تقسیم کو نو 30 هم 15 راغی خو دکه خبره راته دی په دې عبارت کې نو فصل وإذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح وی کله چې ته اراده وکې چې ته دې وپېژنې حصه د هر فریق د چانه د تصحیح نه تصحیح د مسلې خو اوس د دې نه راړه که نه 5040 نه نو چې کله اراده وکې چې ته د حصه فریق معلوم کړې لکه د زوجو دا فریق به څومره اخلي نو وی داسې وکړه فضرب ما کان لكل فریق من اصل المسله د اصل مسلې نه دوی کوم اغستی په 24 اصل مسله ده نو 24 کې دا حصې دي ښه زوجو څو اغستی 3 او دوی 4 اغستی دوی 16 دوی 1 وی چې اصل مسلې نه دوی کوم اغستی دي نو هغه ضرب کا پچا کې فی ما ضربته فی اصل المسله د اصل مسلې نه چې هر فریق کوم حصې اغستی دي نو دې له ضرب ورکه په هغې کې چې تا اصل مسله پچا کې څه کړې ده ضرب کړي نو خو 210 کې د ضرب ورکړی نو دوی لم په 210 کې څه ورکا ضرب نو چې 210 کې ضرب ورکړي نو څه به معلوم شي حصه فریق به معلوم شي وی فضرب ما کان لكل فریق من اصل المسله ضرب کا هغه چې د هر فریق د پاره د اصل مسلې نه سوو نو هغه ضرب کا پچا کې فی ما ضربته فی اصل المسله په هغې کې چې تا ضرب کړی دی په اصل مسله کې نو اصل مسله کې تا ضرب چاله ورکړی 210 لا نو دلته هم 210 ورسره ضرب کښه نو فما حصله وایي څه چې تېنه حاصل شو د دې ضرب نه نو کان نصیب ذلک الفریق نو هغه به حصه دغه فریق شي نو 210 دی په 3 کې ضرب کو نو 630 نو دا حصه فریق دلته 4 ضرب 210 شو نو دا حصه فریق 210 ضرب 16 نو دا حصه فریق 210 ضرب 1 نو دا حصه فریق شو نو دا خو واضح دی نو اوس وی که ته حصه فرد پیژندل غواړي نو د حصه فرد پیژندل لپاره راته دی 2-3 طریقې نورې ښیي ښه یو خو مونږ دغه ووي چې حصه فریق تقسیم که په چا باندې په رؤوسو باندې نو 630 په 2 باندې تقسیم که نو 315 شو نو دی وی واذا اردت ان تعرف نصیب كل واحد من احاد ذلك الفریق کله چې ته اراده وکړي چې ته دې وپېژنې حصه د هر واحد د احادو د دغه فریق نه چې یاره هر فرد د تصحیح نه څومره واغستي نو فقسم ما کان لكل فریق من اصل المسله هر فریق ته چې د اصل مسلې نه اصل مسله ګورې دغه دي ښه هر فریق ته چې په اصل مسله خو د 24 نه وه نو په 24 کې چې هر فریق ته څه میلاو دي دا 3 او 4 او 16 او 1 نو وی تقسیم کا تقسیم کا سو ما کان لكل فریق من اصل المسله د اصل مسلې نه چې هر فریق ته څه میلاو دي نو هغه تقسیم کا پچا باندې علی عدد رؤوسهم یو طریقه دا ده لکه ګوره دا 3 تقسیم کا په رؤوسو د دوی باندې نو 3 چې تقسیمه په 2 باندې نو ګوره 3 روټۍ په 2 کسانو تقسیمه نو څومره رسی یو نیمه نو وی داسې وکړه یو نیمه نو دا یو نیمه چې ده نو د دې عدد مضروبه نه ته هر فرد لا یو نیم ورکه تا خو 3 په 2 تقسیمه وکړه نو چې 3 په 2 تقسیم کې نو یو نیم راځي یو نیم نو د دې عدد مضروبه نه یو نیم ورکه نو عدد مضروبه 210 دی نو یو پیره 210 پوره که او د 210 نیم بل ورکه نو 210 او د 210 نیمه سره 105 نو 210 جمع 105 نو 315 په دې خبره پوه شوئ دغه شانتي دی وی چې دې ځای کې وګوره 4 او 6 دی ښه نو دی وی چې دا 4 تقسیم که په 6 باندې 4 تقسیم که په 6 هلکه 4 روټۍ دي په 6 کسانو یې تقسیمونو پوره خو نه تقسیمیږي داسې وکړه چې هره روټۍ 3 ټوکړې کا 4 روټۍ دي هر یو 3 ځایه که نو څو ټوکړې شوي 12 او 12 ټوکړې ته اوس په 6 تقسیم کا نو 2 ټوکړې به یې رسي نو 2 ټوکړې دي خو تا خو یو روټۍ څو ځایه کړې وه 3 نو دې 2 ټوکړو ته ثلثان وي ښه ثلث او ثلث ځکه هره روټۍ د 3 ځایه کړي
او ته وای بیا 12 ټوکړې شو 12 ټوکړې په شپږو تقسیمای نو د هر یو پکې دوه ټوکړې رسی نو خو دک ثلث او ثلث شوخه نو داسې وکا چې هر جدې ته د دې 210 نه ته اول ثلث معلوم کا چې 210 ثلث څه دی او بیا ورته یو ثلث او دویم ثلث ورکا نو 210 ثلث څو دی 210 په 3 تقسیم کا 70 نو 70 جمع 70 نو 70 جمع 70 140 شخه خبر باندې پوهیږئ کنه دغه شانتي 16 او 10 دی نو وی دا 16 ته دلته کې اړو په 10 باندې تقسیم کا الکه 14 روټۍ چې ته په 10 تقسیمای نو یو خو درسته رسیخه خو باقی سو پاتې شو شپږ روټۍ پاتې دي او کسانې سو دي لس دي نو شپږ روټۍ خو په لسو کسانو نه تقسیمیږي خو داسې وکړه چې دا هر روټۍ چې ده نو دا 15 ټوکړې کا هغه شپږ روټۍ باقی چې دي نو هغه 15 ټوکړې کا نو د دې شپږو روټو نه څو ټوکړې جوړې شوې 5 کې 30 ټوکړې جوړې شوې او هغه 30 ټوکړې ته اوس په لسو باندې تقسیمای نو یو روټۍ خو پوره رسېدلې وه او باقی 30 ټوکړې دي په لسو تقسیمای نو 100 ټوکړې رسي درې او دغه درې ته تا خو یو روټۍ 15 ځایه کړې وه نو دې درې ته څه وایي ثلاثه اخماس درې خمس وایي خبره پوهېږئ نو داسې وکړه د دې 210 نه هرې بنتې له یو کامل ورکړه ځکه یو روټۍ خو دلته پوره رسېده نو 210 نه وله یو کامل ورکړه نو 210 ورکړه او باقي دا 210 15 ځایه کا 15 ځایه کې 210 په 5 تقسیم کا نو 5 4 20 او دا 2 5 10 شو ٹھیک شو 42 نو 42 د 210 خمس دی یو 210 خو پورا ورکا او په دې چې 210 دی 15 ځایه کو نو خمس پکې 42 راغی نو ثلاثه اخماسین ورکا 42 دا ته نور ورکا نو 42 درې پیرې کا اې دا دو تلاله کا 40 نو څه شو 120 او 2 نو 126 او 210 تک کامل ورکا نو 210 جمع 126 336 راځي په خبره پوه شوئ دې وروستو په اخره کې وایي که نه دا طریقه بیا ذکر کوي او دی وهو الاوضح وایي دا د ټولو نه زیاته واضحه ده او د خدای شان دی زمونږ طلبا وایي دا خو په ټولو کې لږه مشکله ده مونږ ته خو هغه طریقه اسانه وښه نو بهرحال وایي دا د افرادو تفاوت دی نو ښه چاته به یو خبره اسانه وي چاته به بله نو دې وروستو دا نسبتونو والا خبره وایي دا اوضحه ده ښه په دې خبره پوه شوئ دلته مو ګوره دا یو چې دی نو دا په دې اوو باندې تقسیم کا وایي دلته یړو تقسیم کا دې ضرب لا نه ورکوي خام نو چې یو روټۍ په اوو تقسیمای نو څومره رسي اووه ټوکړې کا نو سبع به رسي خام د یو تره به د روټۍ اوومه حصه رسي سبع نه هلکه وایي داسې وکړه چې د دې عدد مضروبه نه ته سبع معلوم کا او هر عم ته اکه سبع ورکا نو 210 چې ته اووه ځایه کا نو څه راځي 30 راځي نو هر کس ته 30 ورکه نو حصه فرد معلوم شخه یو طریقه د حصه فرد دا شوه وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق کله چې ته اراده وکړې چې ته دې وپېژنې حصه د هر واحد د آحادو د دغه فریق نه نو څه چلو کا فقسم ما كان لكل فريق من اصل المسله د اصل مسلې نه دغه دي ښه نو د اصل مسلې نه چې څه دي لکه ګوره زوجاتو اصل مسلې نه 3 اغستې نو دا 3 تقسیم کته په چا باندې علی عدد رؤوسهم نو 3 په 2 تقسیم کا نو چې 3 روټۍ په 2 تقسیمای نو سره رسي یو نیمه نو وایي چې څه ترې نه راغی نو ثم اضرب الخارجه چې هغه یو نیم دی ښه نو اکه خارج او هغه یو نیم تقسیم که په چا کې په عدد مضروبه کې ثم اضرب الخارج فی المضروب نو یو نیم له ضرب ورکه په 210 کې نو 210 له چې په یو نیم کې ضرب ورکوي نو خو 210 یو پیره پوره واخله او بلو نیم والا 105 نو 210 جمع 105 نو 315 شخه پوه شوئ او دی بیا وی فالحاصل نصیب كل واحد من آحاد ذلك الفريق نو څه چې تنه حاصل شنو هغه به د هر واحد د آحادو دغه فریق نشي ښه دا هغه برخه شوه ووجه آخر او یو بله طریقه م راته ښیي د حصه فرد دپاره ښه هغه طریقه څه ده
وهو ان تقسم المضروب على اي فریق شئت. دا عدد مضروبه دی خدا 210 وی دا سے اوکا چې ته دا عدد مضروبه سکا تقسیم کا په هر یو فریق باندې چې ته غواړي. ګوره 210 عدد مضروبه دی نو دا په دې فریق نو د زوجاتو د فریق رؤوس دي 2 نو دا سے اوکا چې دا 210 ته په 2 باندې تقسیم کا نو سره راغی 105 او چې 105 ته راغی 210 ته تقسیم کا په 2 باندې نو 105 راغی او دک 105 لبیا ضرب ورکا په هغه عدد کې او په هغه حصہ کې چې کومه حصہ دوی د اصل مسلې راغستې ده نو 105 ضرب 3 کنو څه بشي 315. په دې خبره پوه شوي؟ دا دویمه طریقه ده. عدد مضروبه تقسیم کا په رؤوس باندې نو 210 تقسیم کا په 2 باندې نو سره راغی 105 او 105 لبیا ضرب ورکا په 3 کې نو 315 بشي. دلته بسو کې 210 تقسیم کا په 6 باندې ښه چې 210 په 6 باندې تقسیمای نو سره راځي وای تقسیم وو کو کنه ښه 210 دا 6 دی کنه نو 6 हाँ 6 3 18 بیا 7 باندې سیوا راځي کنه 6 3 18 او دلته کې بیا 3 راغی او 0 5 کې 30 شو. ٹھیک شو؟ ها 210 چې دی نو دا تقسیم کا په 6 باندې نو چې په 6 تقسیم کنو سره راغی 35 او 35 ل بیا په 4 کې ضرب ورکا نو 35 ضرب 4 نو څه بشي 140. پوه شوي؟ ها 210 تقسیم کا په 10 باندې نو چې 210 تقسیم کې په 10 باندې نو سره راځي 21 راځي او بیا 21 ل ضرب ورکا په 16 کې نو 16 کم 16 او 16 دونا 32 جمع 1 33 نو 336 شو. ها 210 تقسیم کا په 7 باندې نو څه شو 30 او 30 ل په 1 کې ضرب ورکا نو 30 پر راشي. ٹھیک شو؟ دا دویمه طریقه شو. نو وجه آخر وهو ان تقسم المضروب على اي فريق شئت ثم اضرب الخارج في نصيب الفريق الذي ورچتا عدد مضروبه تقسیم کو په دی رؤوس باندې په هر فریق چې تغواړي او چې ستنه راوته ثم اضرب الخارج لکه دلته کې چې 210 په 2 تقسیم کنه سره راغی 105 او اکا 105 چې کوم خارج دی نو اغه بیا ضرب ورکا پچا کې فی نصیب ذلك الفریق فی ثم اضرب الخارج فی نصیب الفریق الذی بیا په حصې د هغه فریق باندې دا سکا دا ضرب کا کم فریق الذي قسمت عليهم المضروب چې په چا باندې تا عدد مضروبه څه کړو نو چې تا عدد مضروبه په دوی باندې تقسیم کړي نو د دوی په دغه رؤوس کې ول بیا ضرب ورکا یا چې د تقسیم کا په د باندې نو بیا ول په د کې ضرب ورکا نو په دغه طریقه به مونږ ته حصه فرد معلوم شي. فالحاصل نصيب كل واحد من احاد ذلك الفريق او ووجه آخر یو بل طریقه د حصه فرد معلومولو تویخه مخام وهو طریق النسبت چاغه طریقه رجا ده د نسبت تویخه وهو الاوضح او دا پټولو کې زیاته واضحه ده هغه دا ده چې ان تنسب سهام كل فريق من اصل المسأله الى عدد رؤوسهم مفردا چې تبه نسبت واخلي د سهام د هر فریق چې دا کم حصي اغستی دي من اصل المسأله د اصل مسلې نه چې کوم حصي دي دا خام نو د اصل مسلې نه چې کوم حصي دي نو دا به ته د دې نسبت واخلي چاته الى عدد رؤوسهم هغه عدد د رؤوس ته نو ګوره چې د 3 نسبت ته اخلي په 2 ته نو ګوره د 3 چې دی نو دا د 2 په نسبت باندې څه دی مثل و نصف دی دا 3 چې دی نو دا د 2 څه دی په دې 3 کې 2 شته که نه نو دا 3 کې 2 شته نو دا 2 2 څه شو مثل شو او بیا پکې 1 هم پاتې شو نو هغه 1 د 2 څه دی نصف نو 3 د 2 څه دی مثل و نصف دی نو مړه وی داسې وکړه چې د دې عدد مضروبه نه هرې زوجې له مثل و نصف ورکړه نو د 210 مثل څه دی 210 او نصف 105 نو مثل ورکا او نصف ورکا نو 210 جمع 105 ورکا نو 315 شخه.
دلته کې وایي د دې 4 نسبت وګوره د دې چې سره هلکه د 4 نسبت چې ګورې نو ګوره په شپږو کې 2 چې دي نو دا ثلث دی ښه نو څلور پکې څه دی ثلثان نو د څلور او د دې شپږو نسبت چې ګورې نو دا 4 د چې په نسبت باندې دا څه دی ثلثان دی دا څلور د شپږو څه دي ثلثان ځکه په شپږو کې سدس یو دی او په شپږو کې ثلث 2 دي او ثلثان پکې څلور نو دا 4 چې دی نو دا د دې شپږو ثلثان دی ښه نو داسې وکړه چې هرې جدې له د دې عدد مضروبه نه ثلثان ورکړه ښه نو په دې 210 کې ثلث څو دی 210 درې ځایه کړه 70 نو 70 یو ورکړه او 70 بل نو 70 او 70 ثلثان شو نو 140 شو پوه شوئ ښه دا 14 چې دی نو دا د دې لسو ته نسبت وګوره چې کوم نسبت دی هلکه 14 کې د لسو امر مثل شته که نشته لس خو پکې دي که نه 14 کې خو لس شته نو یو دا 14 چې دي نو د دې نسبت چې لسو ته ګورې نو دا مثلون شو یو مثل خو پکې پوره راغی او باقي څو پاتې دي شپږ پاتې دي نو د دې شپږو نسبت مونږ ګورو چې د لسو ته د شپږو نسبت څه دی ښه هلکه نو د لسو ته د شپږو نسبت چې ګورو نو ګوره په شپږو کې خمس څو دی په لسو کې خمس 2 دی ښه نو په لسو کې چې لس 15 ځایه کوي نو 2 پکې خمس دی که نه نو ګوره دلته شپږ پاتې شو نو 2 2 2 نو دا 3 خمسه شو نو دې ته ثلاثة اخماس وي ښه نو که تا ته څوک وایي چې د 14 نسبت لسو ته کوم یو دی وایي مثلن و ثلاثة اخماس دی نو داسې وکړه چې هرې بنتې له د عدد مضروبه نه څه ورکړه مثلن و ثلاثة اخماس ورکړه نو د 210 مثل څه دی 210 او د 210 خمس معلوم کړه نو خمس یې څه دی 42 دی وختي مونږ دلته معلوم کړی 42 نو 42 یو ورکړه 42 بل او 42 بل نو درې پیرې چې 42 کې ثلاثة اخماس نو دا څه شو 126 شو او مثل خو یو ورکړی 210 جمع 126 نو څه شو 336 شو او بیا وی دلته کې وګوره یو نسبت وګوره اووه ته نو دا یو د اووه څه دی سبع دی اوومه ده نو هلکه هر یو تره ته د 210 نه اوومه ورکړه نو 210 چې اووه ځایه کوي نو څو راځي 30 راځي ښه خو دې وی دا واضحه ده نو ښه نو وی چې ووجه آخر وهو طریق النسبة وهو الأوضح هغه دا ده چې وهو ان تنسب سهام كل فريق من اصل المسأله تبا نسبت وګوري د سهامو د هر فریق خو من اصل المسأله دا یادی خام یعنی د اصل مسلې نه چې کوم سهام دي نو د دې نسبت به وګوري چاته الی عدد رؤوسهم نو د 3 نسبت د دو ته وګوره نو 3 نسبت چې دو ته کوي نو دا څه دی مثلن و نصفن دی نو وی چې دغه شو مفردن ای ځان له د نسبت وګوره د نسبت صرف د ته وګوره ښه د نسبت صرف د ته او ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب او بیا به ته په مثل د دغه نسبت باندې ورکې ښه چې کوم نسبت دی نو دا نسبت کوم یو دی مثلن و نصفن دی نو د دې عدد مضروبه نه هرې زوجې له څه ورکړه مثلن و نصفن نو د 210 مثل څه دی 210 دی او نصف 105 دی نو 210 جمع 105 نو 315 شو نو ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق او د ټولو نه آسان صورت خو هغه وښه چې بس مونږ دلته کې ضرب په 24 کې ورکړو نو دلته هم دی دا هغه حصې من اصل المسله دي نو دې لم ضرب ورکړه په عدد مضروبه کې نو چې ضرب دی ورکړو دا ترې راغی نو خو بس دا تقسیم که په چا باندې په رؤوسو باندې نو حصه فرد به معلوم شي ښه